Okay, dear students, I am P. Rajesh Kannan, Department of Chemistry, Swami Vivekanandar Matriculation Higher Secondary School, Ilambillai. Okay, today we are discuss about the lesson of alcohols and ethers. Okay, now we know that we discuss about that alcohols. What is the alcohols? A hydrocarbon containing OH group mean that is we are called as an alcohols. What is mean alcohols are nothing but a hydrocarbon containing OH group mean that is we are called as an alcohols. We know that. Okay. What are the hydrocarbons? Either the methyl, ethyl, propyl or butyl, any alkyls or alkenes or aryl groups are substituted for that OH group mean that is we are called as an alcohol. One or more hydrogen atom is replaced by this addition of OH group mean that is we are called as an alcohols. There is a monohydric alcohol, dihydric alcohol and then trihydric alcohols. Also we are known that. Okay. Now we can be discuss about that is the important chemical properties about that alcohols. Okay. Now we are discuss about that elimination reactions of alcohol. First we are discuss about what is mean by elimination reaction. What is mean by elimination reactions? We are already discussed about in our 11th standard and then 10th standard. What is mean by elimination reaction? That elimination reaction is nothing but the two atoms or two groups. One is the atom or another one of the group. Okay, they remove from this a component mean that reaction we are called as an elimination reactions. The two atoms or two groups. One is the group, then another one of atom is the remove from the component or eliminate from the component or separate from the component mean that is we are called as an elimination reactions. Okay, now we can be discuss about that. That is elimination reactions of alcohols. Elimination reaction of alcohol. Listen here. When alcohols are heated with the suitable dehydrating agent. What is mean by dehydrating agent? Those the agent is used to the removal of water molecule mean that agent we are called as an dehydrating agent. What is mean by dehydrating agent? The dehydrating agent is nothing but those the agent they can be used to the removal of water from the component, within the component or between the component. Okay, the water molecule we are eliminated within the molecule mean that is we are called as an intramolecular dehydration. The water molecules are separated or removed from the within the molecule, within the compound mean or within the molecule mean that is we are called as an intramolecular dehydration. Okay, listen here. The water molecules are removed from the between the two similar or dissimilar molecules mean that is we are called as an intramolecular dehydration. Listen here. That is the dehydrating agents. The dehydrating agent is used to the removal of water molecule within the component or between the component. Within the molecule mean that is we are called as an intramolecular dehydration. Between the two similar or dissimilar molecules mean that is we are called as an intramolecular dehydration. Okay, we know that what is mean by dehydrating agent. The dehydrating agent is nothing but those the agent is used to the removal of water molecule mean that agent we are called as an dehydrating agents. Okay, that is one of the best dehydrating agent. It is known as a sulfuric acid. Okay, the best dehydrating agents is known as nothing but it is a sulfuric acid. ஓகேங்களா, இப்போ நம்ம சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் போட்டுச்சுன்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா தீப்புண்ணு மாதிரி ஆகிடும் பாடியில். ஓகே, நம்மளோட உடம்புல என்ன காரணம் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய அந்த பிளட் செல்ஸ்லேருந்து வாட்டர் மாலிகுலை எவாப்ரேட் பண்ணி வெளியே அனுப்பிட்டோம். அதனால தான் என்ன ஆகிடுது அப்படின்னா புண்ணாயிடுதுங்க. எப்படி தீப்புண் போட்டால் எப்படி தீ நெருப்படும் போது என்ன ஆகிடுங்க, பாடியிலேருந்து செல்ஸ்லேருந்து வாட்டர் மாலிகுல்ஸ் என்ன ஆகிடும் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா வெளியில் போயிடும். அதனால தான் நமக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா புண்ணாகுது. அந்த மாதிரி என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் இட் இஸ் a very powerful dehydrating agent. Then another also dehydrating agent also that. What are they? Nitric acid, phosphoric acid, H3PO4. H3PO4 also act as a dehydrating agent. Anhydrous zinc chloride. Anhydrous zinc chloride also act as a very good dehydrating agent. P2O5. The P2O5 is also the very powerful dehydrating agent. Then alumina, thoria, these are all also act as a dehydrating agent. Then when alcohols are heated with the suitable dehydrating agent like that sulfuric acid,
Okay, that hydrogen and then OH group. Okay, that hydrogen and OH group present in the adjacent carbon atoms. Adjacent carbon atom of alcohols are lost. Okay, we are already says that what is the elimination reaction? One of the atom, two atoms or two groups, one is the atom, another one of the group is the removed from the component or separated from the component or eliminated from the component, mean that reactions we are called as an elimination reaction. Here that is the hydrogen. Okay, that the hydrogen and alcohol, that is here is hydrogen and OH group. Okay, they are all removed from this adjacent carbon atoms. Adjacent carbon atoms. Okay, here listen here. Here there is a functional group attached to carbon, that is we are called as an alpha carbon. Okay, there is a then adjacent carbon we are called as an beta carbon. Listen here, that is a functional group attached to carbon we are called as an alpha carbon. That is nearest by carbon we are called as an beta carbon. Okay, listen here. Here there is a OH group is the remove from this alpha carbon, and then hydrogen atom is the remove from this beta carbon atom. So this we are called as an alpha comma beta elimination reactions. Alpha comma beta elimination reactions. Okay, listen here. Okay, now compare carbon and oxygen, which is more electronegative atom. That oxygen is the more electronegative atom. So attract shared pair of electron towards itself, means it can produce OH minus ion. OH minus ions. Okay, that the carbon it has is a positive charge. Carbon it has is a positive charge. Nothing but it is a carbocation. This is nothing but it is a primary carbocation. Now we compare. That is a carbon. It has is a 3 hydrogen atoms. We know that this carbon atom it has a 3 hydrogens. One of the H plus ion they can be removed from this process. Okay, remove from the component. Okay, now compare carbon and hydrogen, which is more electronegative. This is carbon is a more electronegative atom. This is a carbon, adjacent carbon also they have a positive charge. So this bond migrate towards itself. It they can be produces a carbon double bond. It they can make a carbon double bond. Listen carefully. Okay, that is ethyl alcohol. It is the structure of ethyl alcohol. We know that. Okay, CH2OH. Listen carefully. Now compare carbon and oxygen, which is more electronegative atom. Oxygen is the more electronegative atom. So it is attract the shared pair of electron towards itself. Mean they can be converted into this OH minus ion. It they can be make a carbocation. They can make that carbocation and OH minus ion. They can produce this OH minus ion. Okay, now compare carbon and hydrogens. Okay, carbon has the highest electronegativity value. We compare that of hydrogen. We know that. Okay, the H plus ion comes from this portion. There is bond migrate towards itself. Okay, they can be involved in this shifting, bond shifting. They can be make that CH2 double bond CH2 component. They can be produces olefins, alkenes. They can be produces alkenes. Here is a concentrated sulfuric acid. That is a concentrated sulfuric acid. It is act as the dehydrating agent. It is used to the removal of water molecule within the molecule. So there is undergoes is a intramolecular dehydration. This is a process nothing but example for that intramolecular dehydration reaction. Okay, this is a process that can be carried out at that high temperature 443 Kelvin. Okay, because that is a sulfuric acid can be gently heated, mean that is the power of the concentration of sulfuric acid is increases. So they can easily remove that water molecule from this the component. Okay, listen here. The primary alcohols, we know that already, that is elimination reactions. That is elimination reactions we are classified in these two types. What are they? E1 elimination reaction. E1 elimination reaction. Then another one is known as the E2 elimination reaction. That elimination reactions we are classified in how many types? E1 and then E2 elimination reaction. E1 and E2 elimination reactions. What is meant by E1 reaction? Unimolecular elimination reaction. What is meant by E2 reaction? It is a bimolecular elimination reaction. So like that nucleophilic substitution reaction. SN1 means unimolecular nucleophilic substitution reaction. What is by SN2? Bimolecular nucleophilic substitution reactions. Okay, there is an opposite part, that is a substitution reaction. Okay, we know that. Okay, there is a E1 means unimolecular elimination reactions. E2 means bimolecular elimination reactions. Bimolecular elimination reaction. Okay, the primary alcohols undergoes this E2 elimination process.
Okay, it is undergoes this E2 elimination reaction. Okay, listen here. Why we are says that E2 elimination reactions? Here, reagent and reactant. Okay, that is a reactant and substrate. The reactant and the substrate, okay, they can be placed in this same steps. Okay, the first step it is known as a slow step. Okay, the protonation of, that is a protonation of alcohol is the slow step. Okay, that is the step we are called as a rate determining step. That step we are called as a rate determining steps. Those steps they can be carried out within the very slow rate, mean that step we are called as a rate determining step. Those steps they can be carried out within the very slow rate, mean that that is we are called as a rate determining steps. அதாவது E2 elimination reaction அப்படி சொல்றோம். அதாவது bimolecular elimination reaction அப்படி சொல்றோம். எதனால் இது bimolecular elimination reaction அப்படி சொல்றாங்கன்னா, இந்த அந்த வினை வேகத்தை அளக்கக்கூடிய படியானது, ஓகேங்களா, இங்கே பாருங்கள் ரியாக்டண்ட்டும் இருக்கும் சப்ஸ்ட்ரேட்டும் இருக்கும், ரியாக்டண்ட்டும் இருக்கும் சப்ஸ்ட்ரேட்டும் இருக்கும். பாருங்கள் புரோட்டனேஷன் ஃபார்மேஷன் ஆகிடுச்சு. இதுதான் இன்டர்மீடியட் காம்பனன்ட். ஓகே, தட் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப். இட் இஸ் நோன் அஸ் த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் இன்டர்மீடியட். ஓகே, சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் வி நோ தட் H, ஓகேங்களா, H2SO4. ஓகே, திஸ் இஸ் நத்திங் பட் ஸ்ட்ரக்சர் ஃபார் த சல்ஃபியூரிக் ஆசிட். இது H, ஓகேங்களா, SO4 மைனஸ் ஆகும், ப்ளஸ் H ப்ளஸையும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பு வாட்டர் போட்டோன்னே they can be generate that proton. Okay, that is act as a acid, because it is act as a strong acid, they can be produce the proton. What is mean by base? The proton acceptor we are called as a base. Here that alcohol act as a Lewis base. இங்க alcohol என்ன பண்ணும் அப்படினு பார்த்தீங்கன்னா Lewis base ஆக்ட் பண்ணும். இங்க alcohol என்ன பண்ணுங்க, Lewis base ஆக்ட் பண்ணும். அப்போ இது புரோட்டானை டொனேட் பண்ணிச்சு பாருங்க, இது புரோட்டனேஷன் நடந்திருக்கு. that is the first step. ஓகேங்களா, இது ஆல்ரெடி ஆல்கஹால் இருக்கிற OH பாண்டு, இந்த புரோட்டான் வந்து இதில் ஜாயின் பண்ணியிருக்கு, அதனால் இது ஹேஸ் இஸ் ஏ பாசிட்டிவ் சார்ஜ். உங்களுக்கு என்ன ஆயிடுச்சுங்க, பாசிட்டிவ் சார்ஜ் வந்து கிரியேட் ஆகிடுச்சு. அந்த பாசிட்டிவ் சார்ஜ் கிரியேட் ஆனோடனே, ஓகேங்களா, நவ் கம்பேர் தட் இஸ் அ கார்பன் அண்ட் ஆக்சிஜன். கார்பன் அண்டு ஆக்சிஜன் இருக்கிற அந்த லோன் பாண்ட் பேர், ஓகே, தட் இஸ் சிக்மா பாண்ட் என்ன ஆகும் அப்படின்னா, தே கேன் பி ஷிஃப்டட் டுவர்ட்ஸ் திஸ் ஆக்சிஜன் ஆட்டம். ஆக்சிஜன் ஆட்டம் ஷிஃப்ட் ஆனோடனே இது H2O கன்வெர்ட் ஆகிடும். உடனே இந்த பாண்ட், தட் இஸ் எஃபெக்ட் வி ஆர் கால்ட் அஸ் ஹைப்பர் கான்ஜுகேஷன் எஃபெக்ட் அப்படின்னு படிச்சிருப்பீங்க 11th ஸ்டாண்டர்டில். ஹைப்பர் கான்ஜுகேஷன் எஃபெக்ட், இந்த பாண்ட் இங்கே போனோன்னே வி கேன் பி கிரியேட் தட் டபுள் பாண்ட், ஈத்தின் வந்து ஃபார்மேஷன் ஆகுங்க. ஓகேங்களா, ஓகேங்களா. எலிமினேஷன் ரியாக்ஷன் என்ன சொல்கிறோம், ரெண்டு ஆட்டத்தை இல்லை ரெண்டு குரூப்பை, ஒரு ஆட்டம் ஒரு குரூப் அல்லது ரெண்டும் குரூப்பாகவே ஒரு காம்பவுண்ட்லேருந்து நம்ம ரிமூவ் பண்ணால் அந்த ரியாக்ஷனுக்கு பேர் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா எலிமினேஷன் ரியாக்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இது இங்கே இந்த எலிமினேஷன் ரியாக்ஷன்ஸ் எங்கே நடக்குது பாருங்கள், அட்ஜசன்ட் கார்பன் ஆட்டம், இந்த OH குரூப் அட்டாச் ஆகிருக்கிற ஆல்ஃபா கார்பன்லேருந்து OH குரூப் வெளியில் போகுது, அதுக்கு அட்ஜசன்ட்டில் இருக்கிற பீட்டா கார்பன்லேருந்து ஒரு ஹைட்ரஜன் வந்து வெளியில் போகுது. ஓகேங்களா, இதுலேருந்து OH வெளியில் போயிடுச்சு, H வெளியில் போயிடுச்சு, அதனால் இடையில என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு டபுள் பாண்ட் கிரியேட் ஆயிடுச்சு. ஏன்னா கார்பனோட வேலன்சி 4, ரெண்டு வேலன்சி வந்து ஹைட்ரஜனோட சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிடுச்சு, ரிமைனிங் 2 வேலன்சி பாண்டாக கிரியேட் ஆயிருக்கு. ஓகேங்களா, அதே மாதிரி இந்த கார்பன் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு வேலன்சி ஹைட்ரஜனோட ஷேர் பண்ணியிருக்கோம், ஒன்று வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா கார்பனோட ஷேர் பண்ணியிருக்கோம். ஓகேங்களா, ஸோ த ட்ரெஷரி ஆல்கஹால்ஸ், த செகண்டரி அண்ட் ட்ரெஷரி ஆல்கஹால்ஸ், செகண்டரி அண்டு ட்ரெஷரி ஆல்கஹால்ஸ் undergoes dehydration for the unimolecular elimination reactions. Unimolecular elimination reactions, E1 mechanism, it is they can be follows this E1 mechanism. It is involved the formation of carbocation. It is involved the formation of carbocation. இப்போ பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன ஆகும் அப்படின்னா, இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் பார்த்தீங்கன்னா ரியாக்டண்ட்டும் இருக்கும் சப்ஸ்ட்ரேட்டும் இருக்கும், ரியாக்டண்ட்டும் சப்ஸ்ட்ரேட்டும் இருக்கும். இந்த ஸ்டெப் வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக நடக்கும். ஃபாஸ்ட்டாக நடந்தது என்ன ஆகும் அப்படின்னா, தே கேன் பி அண்டர்கோஸ் த புரோட்டனேஷன்ஸ், புரோட்டனேஷன் நடந்துருச்சு. ஓகேங்களா, ஸோ தட் இஸ் ஆல்கஹால் ஆக்ட் ஆஸ் த லூயிஸ் பேஸ், சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் ஆக்ட் ஆஸ் ஆசிட், நமக்கு வந்து புரோட்டனேஷன் நடந்துருச்சு. ஓகேங்களா, ஸ்டெப் 2ல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா தட் இஸ் ஸ்டெப் இட் இஸ் நோன் அஸ் ஸ்லோ ஸ்டெப். இந்த ஸ்டெப்பை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரேட் டிட்டர்மினிங் ஸ்டெப். தட் ஸ்டெப் வி ஆர் கால்ட் அஸ் அ ஸ்லோ ஸ்டெப், ரேட் டிட்டர்மினிங் ஸ்டெப்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஓகேங்களா, இப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த பாண்டு இங்கே ஃபார்மேஷன் ஆகிடும். அப்போ நமக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா ட்ரெஷரி கார்போகேட்டையான் வந்து ஃபார்மேஷன் ஆகும். வி ஆர் நோன் தட் primary carbocation, primary carbocation, secondary carbocation, and then tertiary carbocation. Okay, which is most stable? That is a tertiary carbocation is the most stable. The tertiary carbocation is most stable. ஓகேங்களா,
இப்போ that is a can we make that intermediate compound இப்படி ஒரு intermediate compound formation பண்ணும். Then second step, ஓகே சாரி இங்கே வந்து தேர்ட் ஸ்டெப்பில் ஃபன் நடக்குதுங்க. இந்த தேர்ட் ஸ்டெப்ஸில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த ப்ரோட்டான், ஓகேங்களா, எந்த ப்ரோட்டான் வேணாலும் நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணலாம். இந்த ப்ரோட்டான் ரிமூவ் பண்ணலாம், இல்லை இந்த ப்ரோட்டானை இதில் இருக்கிற ஒரு H+ அயன்ஸ் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா வெளியில் போயிடும். வெளியில் போயிட்டு they can be make that கார்பன் கார்பன் டபுள் பாண்ட் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா மேக் பண்ணும். நீங்கள் அந்த ஹைட்ரஜன் தான் ரிமூவ் பண்ணுங்கிற அவசியம் இல்லை. இந்த ஹைட்ரஜனில் இருக்கிற ஒரு ஹைட்ரஜன் கூட நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணி we can be create that கார்பன் கார்பன் டபுள் பாண்ட், இல்லை இந்த இருக்கிற ஹைட்ரஜனை ரிமூவ் பண்ணி கூட ஒரு கார்பன் கார்பன் டபுள் பாண்ட் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நீங்கள் கிரியேட் பண்ணலாம். ஓகேங்களா? ஸோ இது வந்து ஃபாஸ்ட்டாக நடக்கும். அப்போ நினைச்சுங்க 2-மெத்தில் ப்ரொப்பு 1-ஈன் இஸ் த ப்ராடக்ட். 2-மெத்தில் இப்போ பாருங்கள் இங்கேருந்து நம்பரிங் ஸ்டார்ட் பண்ணணும். ஓகேங்களா? 1 2 3. ஸோ வாட் இஸ் த ரூட் வேர்ட்? ப்ரொப் இஸ் த ரூட் வேர்ட். ப்ரொப் இஸ் த ரூட் வேர்ட். தட் செகண்ட் இதுதான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா ரூட் வேர்ட் அப்படி சொல்கிறோம். 1 2 3 இது ஒரு சப்ஸ்டியூட்டட். எத்தனாவது கார்பனில் இருக்குது? செகண்ட் கார்பனில் இருக்குது. அப்போ 2-மெத்தில் ப்ரொப் 1-ஈன் ஆர் 2-மெத்தில் ப்ரொப்பீன் எப்படி எழுதினாலும் ரைட் தான். 2-மெத்தில் ப்ரொப்பீன், ஓகேங்களா, ஆர் 2-மெத்தில் ப்ரொப் 1-ஈன் அப்படின்னு எழுதினாலும் ரைட் தான். ஓகே, தட் இஸ் ஆர்டர் ஆஃப் ரியாக்டிவிட்டி. ஓகே, that is a dehydration process. The dehydration of alcohol, which among the following one of the alcohol they can be easily undergoes dehydration, primary, secondary and then tertiary. எது போகும் அப்படின்னு 1 மார்க் கொஸ்டினில் கேட்பாங்க. that is a tertiary alcohol. that is a tertiary alcohol is the most reactive component. We combine that of secondary and then primary. Okay, because the tertiary alcohol they can be make a E1 reaction mechanism. It is a SN, that is a secondary and then tertiary. The secondary and then tertiary alcohol follows this E1 elimination reactions. The primary alcohol they can be follow this E2 elimination reactions. Okay, they can be make a tertiary carbocation. That is a tertiary carbocation is the most stable carbocation. We compare in the top secondary carbocation. Secondary carbocation and primary carbocation. Okay, that is a stability order. So that is a tertiary alcohols. The tertiary alcohol is easily undergoes dehydration. Within this any dehydrating agent using for that concentrated sulfuric acid or concentrated nitric acid or concentrated phosphoric acid. Okay, concentrated phosphoric acid and then thoria, alumina, P2O5, phosphorus pentoxide, these are all act as a powerful dehydrating agents. Okay, now can we discuss about that evaluation yourself. Identify the product if the following reactions. Identify the product for the following reactions. Write the IUPAC names and then mechanism and then mention the mechanism involved in the reactions. Okay, identify the product. First என்ன பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு இந்த 3 ரியாக்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த 3 ரியாக்ஷன்ஸுக்கு என்ன ப்ராடக்ட் ஃபார்மேஷன் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லுங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதனுடைய அந்த காம்பவுண்டுடைய ப்ராடக்டோடைய ஐயூபேக் நேம் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. அப்புறம் இது என்ன மெக்கானிசத்தை ஃபாலோ பண்ணுது அப்படிங்கிறத கேட்டிருக்காங்க. இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஒரு காம்பவுண்டுடைய ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் நமக்கு தெரியணும். சைக்ளோபென்டனால், this is a structure for cyclopentanol, OH. This is simply says that cyclopentanol. இது என்ன உங்களுக்கு புரியல அப்படின்னா நம்ம வேறு மாதிரி எழுதுகிறோம் பாருங்க. CH பாண்டு CH2 பாண்டு CH2 பாண்டு CH2 பாண்டு CH2 சிங்கிள் பாண்ட் இருக்கும். இந்த இடத்துல OH குரூப் இருக்கும். ஓகே, ஆக்சுவலி இது இஸ் செகண்டரி ஆல்கஹால். இது வந்து என்ன இருக்கும் அப்படின்னா செகண்டரி ஆல்கஹால். they can be react with the concentrated sulfuric acid. அதை ஹீட் பண்ணியிருக்காங்க. அப்போ இது வந்து என்னது ஆல்ஃபா கார்பன். அப்போ இது பீட்டா கார்பனு, இது ஒரு பீட்டா கார்பன் இல்லைங்களா? ஓகேங்களா? எப்படி ஸ்ட்ரக்சர் போடுறோம் பாருங்கள். CH2 பாண்டு CH2 பாண்டு CH2 பாண்டு CH2 பாண்டு CH பாண்டு OH. ஓகேங்களா? இதுதான் சைக்ளோபென்டனால். இப்போ இது என்ன பண்ணணும்? இங்கிருந்து OH குரூப் வெளியில் போகணும். இதுவும் பீட்டா கார்பன் தான், இதுவும் பீட்டா கார்பன் தான். நீங்கள் எந்த பீட்டா கார்பன்லேருந்து வேணாலும் ஒரு ஹைட்ரஜனை ரிமூவ் பண்ணிவிடுங்க, ஒரு டபுள் பாண்ட் வந்து ஃபார்மேஷன் ஆகும். அப்போ நமக்கு என்ன ப்ராடக்ட் கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரியான ஒரு ப்ராடக்ட் கிடைக்கும். ஓகே, கவனிங்க, எந்த மாதிரி ஒரு ப்ராடக்ட் கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா
CH2, single bond CH2, single bond CH, double bond CH, bond CH2, bond இப்படி கிடைக்கும். ஓகேங்களா? புரியுதுங்களா? அதாவது இந்த இடத்துல இந்த நல்லா கவனிங்க. பாருங்க க்ரீன் கலரில் போடுறேன் நான். இந்த இடத்துல OH குரூப் இருந்திருக்கும், இங்கே ஒரு H இருந்திருக்கும். இதை ரிமூவ் பண்ணிட்டு தான் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு அப்படின்னா இதை போட்டிருக்கோம். ஓகேங்களா? அப்போ இந்த ஸ்ட்ரக்சருக்கு நேம் கொடுங்க. இந்த ஸ்ட்ரக்சர் என்னது? எங்கேருந்து நம்பரிங் ஸ்டார்ட் பண்ணணும்? இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுமா? 1 2 3 4 5 இருக்குது. வாட் இஸ் த ரூட் வேர்டு? பென்ட் இஸ் த ரூட் வேர்டு. இது சேச்சுரேட்டடா அன்சாச்சுரேட்டடா? இது அன்சாச்சுரேட்டட். டபுள் பாண்ட் இருக்குது. அப்போ எண்டிங் வித் ஈன், எண்டிங் வித் ஈன்னு முடியும். ஏதாவது ஃபங்க்ஷனல் குரூப் இருக்கா? எந்த ஃபங்க்ஷனல் குரூப்பும் இல்லை. ஓகேங்களா? அப்போ இது சைக்ளிக்காக இருக்குது. அப்போ என்ன வரும் அப்படின்னா சைக்ளோபென்டீன். Cyclopentene is the IUPAC name for the product. Cyclopentene. நான் இப்போ சொன்னேன் இது என்ன ஆல்கஹால்னு சொன்னேன்? செகண்டரி ஆல்கஹால். அப்போ செகண்டரி ஆல்கஹால்னா எதை ஃபாலோ பண்ணும்? E1 எலிமினேஷன் ரியாக்ஷனை ஃபாலோ பண்ணும். செகண்டரி ஆல்கஹால் என்ன மெக்கானிசத்தை ஃபாலோ பண்ணும்? IUPAC நேம் சொல்லிட்டேன். Cyclopentene is the IUPAC name for the first component. It can be follow this E1 mechanism. நோட்டில் எழுதி வச்சுக்கோங்க, புக்கில் வேணாலும் நீங்கள் எழுதி வச்சுக்கோங்க. ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட்டு பியூட்டேன் 1 ஆல். பியூட்டேன் 1 ஆல். பியூட்டேன் 1 ஆல். CH3 bond CH2, CH2 bond CH2 OH. பியூட்டேன் 1 ஆல். Butane 1 all. Okay, they can be react with NaBr in the presence of concentrated sulfuric acid. It is nothing but it is a substitution reaction, nucleophilic substitution reaction. Which is the leaving group? That is OH minus ion act as the leaving group. Which is act as a nucleophile? Br minus ion act as the nucleophile. Okay, what is the product? We get in this CH3 bond CH2 bond CH2 bond CH2 Br. Okay. 1-bromobutane. 1-bromobutane is the IUPAC name of this component. IUPAC name of the component. Okay, they can be follows this SN2 type of reaction mechanism because of that is a primary alcohol. A primary alcohol they can be undergoes a substitution reaction. Okay, they can be follows this SN2 type of reaction mechanism. SN2 type of reaction mechanism. So they can be produces, okay, 1-bromobutane. 1-bromobutane is the IUPAC name of the product. This IUPAC name of the product it is known as a 1-bromobutane. bookல எழுதிக்கோங்க. ஓகேங்களா? இது என்ன ரியாக்ஷன் மெக்கானிசம் ஃபாலோ பண்ணும்? SN2 டைப் ஆஃப் ரியாக்ஷன் மெக்கானிசத்தை ஃபாலோ பண்ணும். ஓகேங்களா? எதுக்காக இப்போ இதில் தமிழில் நிறைய நான் சொல்லியிருக்கேன். வாட் இஸ் த ரீசன் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா கொஞ்ச நாளாகவே வீடியோஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வெறும் நம்ம இங்கிலீஷ்லேயே போடுறதுனால அது நிறைய பேர் லைக் பண்ணல என்னங்கிறது தெரியல. அதனால நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா திருப்பி எல்லாமே தமிழில் ஒரு தடவை சொல்லியிருக்கேன். ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் வி ஆர் டிஸ்கஸ் அபவுட் தட் நியோபென்டைல் ஆல்கஹால். நியோபென்டைல் ஆல்கஹால். திஸ் இஸ் a structure for that நியோபென்டைல் ஆல்கஹால். நியோபென்டைல் ஆல்கஹால். They can produce CH2OH. This is we are called as a neopentyl alcohol. It is also that is example for that primary alcohol. They can be react with the phosphorus pentachloride. They can be react with the phosphorus pentachloride. What is the product? Inga PCl3 இருக்கும், இங்க ஒரு Cl, இங்க ஒரு Cl. Okay, there is a we know that is a phosphorus pentachloride. It is known as a very good chlorinating agent. It is act as the very good chlorinating agent. இப்போ இது என்ன ஆகும்? ஒண்ணுமே ஆகாது. ஓகேங்களா? இது என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த OH குரூப் ரீப்ளேஸ் ஆயிட்டு நியோபென்டைல் குளோரைட் வந்து ஃபார்மேஷன் ஆகும். ஓகே, இதர் CH3 சாரி இருங்க CH3 bond C bond CH3 bond CH3 bond CH2 Cl வந்து ஃபார்மேஷன் ஆகும். That is a neopentyl chloride. That is a neopentyl chloride is the common name for this the component. What is this IUPAC name for this the component? Okay, first you can be find out the root word. What is the root word? Which is a long chain hydrocarbon, that is we can be considered as a parent hydrocarbon. So listen here, 1 2 3 it is one possibility. Another one of the possibility 1 2 3 it is another one of the possibility, or 1 2 3 is another one of the possibility. So we are taking this linear chain.
So maximum there is a 3 carbon. The remaining 2 carbon we can be considered as substitute groups. Okay, substitute group consider பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா? இப்போ 1 2 3 carbon. What is the root word? Prop is the root word. Prop is the root word. It is a saturated hydrocarbon, so ending with ane. Ending with ane. They does not containing any functional group: alcohol, aldehyde, carboxylic acid, ketone and ester. Okay, only it has a substitute groups. Okay, 3 substitute groups. Okay, what is this IUPAC in this component? 1 chloro, 1 chloro, 2 comma 2, 1 chloro, 2 comma 2 dimethyl. Okay, 1 chloro, 2 comma 2 dimethyl. Dimethyl propane is the IUPAC name of this component. ஓகேங்களா? இதனுடைய ப்ராடக்டோட நேம் என்னங்க? இப்போ நம்ம போட்டோம் இல்லைங்களா? 1 chloro, 2 comma 2 dimethyl propane. Okay, it is also the substitution reactions. It is also they can be followed this SN1 type of reaction mechanism because it is a primary alcohol. A primary alcohol na என்னாகும்? SN1 type of substitution reaction நடக்கும். ஓகேங்களா? சரி. ஓகே, இதுக்கான ப்ராடக்ட் இது எல்லாமே நோட்டில் திருப்பி கூட வீடியோ மறுபடியும் ரிவர்ஸ் பண்ணி நீங்கள் ப்ளே பண்ணி இந்த காம்பனண்ட் என்ன டைப் ஆஃப் ரியாக்ஷன் மெக்கானிசம் ஃபாலோ பண்ணுது, அதனோட ஐயூபாக் நேம் எப்படி சொல்லியிருக்கோம், எல்லாமே திருப்பி நீங்கள் ஒரு தடவை பாருங்கள், தப்பு கிடையாது. ஓகேங்களா? Next we are discuss about that Zaitsev rule. Okay, it is one of the very important 5 mark questions. That is Zaitsev rule. What is mean by what says that Zaitsev rule? They during the intramolecular dehydration. இப்போ நம்ம எல்லாம் பார்த்துட்டு இருந்தது எல்லாமே என்னதுங்க? Intramolecular dehydration. That during the within the molecule. Water molecule is removed from within the molecule, mean that is we are called as an intramolecular dehydration. Okay, during the intramolecular dehydration, if the 3 possibilities from this a carbon double bond at different locations. Okay, during the intramolecular dehydration, if there is the possibility form a carbon double bond at different locations. Okay, the preferred location is the one that gives the more substituted alkene, is a stable alkene. Okay, listen here. இப்போ இந்த மாதிரி வாட்டர் மாலிகுல் எலிமினேட் ஆகுது இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி வாட்டர் மாலிகுல் எலிமினேட் ஆகும்போது கார்பனுக்கும் இடையில் என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டபுள் பாண்ட் வந்து ஃபார்மேஷன் ஆகும். அப்படி டபுள் பாண்ட் ஃபார்மேஷன் ஆகும்போது எந்த காம்பனண்ட் வந்து மோஸ்ட் ஸ்டேபிளாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா மோர் சப்ஸ்டியூட்டட், 2 பக்கமும் இந்த டபுள் பாண்ட் கார்பனை ஒலிஃபின் கார்பன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அந்த ஒலிஃபின் கார்பனில் ஓகேங்களா, எந்த கார்பனில் ரெண்டு சைடில் இருக்கிறதுல சப்ஸ்டியூஷன் எது மேக்ஸிமம் இருக்கோ அதுதான் மோஸ்ட் ஸ்டேபிள் காம்பனண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இதை கரெக்டாக கவனிங்க, இப்போ தான் புரியும். இப்போ என்ன எடுத்திருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லிசன் இயர். வாட் இஸ் திஸ் ஐயூபாக் நேம் ஆஃப் திஸ் காம்பனண்ட்? 1 2 3 4. ஓகே, 3,3 dimethyl. What is the name of the component? 3,3 dimethyl butane 2-all அப்படின்னு போடலாம், ஆர் 2-butanol அப்படின்னு போடலாம். 2-butanol ஈ ரிமூவ் பண்ணிட்டு ஓஎல்லும் போடலாம். ஓகேங்களா? 3,3 dimethyl 2-butanol அப்படி எழுதினாலும் ரைட்டு தான். 3,3 dimethyl butane 2-all இதுவும் ரைட் தான். ஓகேங்களா? இட் இஸ் எ எக்ஸாம்பிள் ஃபார் தட் பிரைமரி ஆல்கஹால் வி நோ தட் பிகாஸ் செகண்டரி ஆல்கஹால். இங்கே பாருங்கள், OH குரூப்பு அட்டாச் ஆகிருக்கிற கார்பன் ஆல்ஃபா கார்பன், இதில் 2 சப்ஸ்டிடியூட் இருக்குது. அதனால் இது வந்து நம்ம வந்து செகண்டரி ஆல்கஹால் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகேங்களா? இது வந்து என்னது? செகண்டரி ஆல்கஹால். இப்போ பாருங்கள், இது வந்து ஃபங்க்ஷனல் குரூப் அட்டாச் ஆகிருக்கிற கார்பன் இருக்கு இல்லைங்களா? இந்த கார்பனை ஆல்ஃபா கார்பன் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இது வந்து பீட்டா கார்பன், இதுவும் பீட்டா கார்பன். இப்போ இந்த பீட்டா கார்பனில் ஹைட்ரஜனே இல்லை, இந்த பீட்டா கார்பனில் ஹைட்ரஜன் இருக்குது. இந்த பீட்டா கார்பனில் என்ன பண்ணுங்க? ஹைட்ரஜன் இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு இப்படி புரோட்டனேஷன் ஆகிடுச்சு. புரோட்டனேஷன் ஆனவுடனே என்ன ஆயிடுது? சல்ஃபூரிக் ஆசிட்டில் புரோட்டனேஷன்ஸ், இது செகண்டரி ஆல்கஹால். அப்போ இது என்ன ஃபாலோ பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா SN1 டைப் E1 டைப் ஆஃப் ரியாக்ஷன் மெக்கானிசம் ஃபாலோ பண்ணும். யூனிமாலிகுலர் எலிமினேஷன் ரியாக்ஷன்ஸை ஃபாலோ பண்ணும். கவனிங்க, இங்கே வந்து என்ன இருக்குது அப்படின்னா புரோட்டனேஷன்ஸ் நடந்துருச்சு. ஓகேங்களா? புரோட்டனேட்டட் காம்பவுண்ட் கிடச்சிருச்சுங்க, புரோட்டனேட்டட் காம்பவுண்ட் கிடச்சிருச்சு. அப்புறம் என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த பாண்ட் இங்கே ஷிஃப்ட் ஆகிடும். இப்போ H2O வெளியில் போயிடும். ஓகேங்களா? இட் தே கேன் பி மேக் தட்
கார்போகேட்டையான். இந்த ஸ்ட்ரக்சர் கரெக்டாக பாருங்கள். இது கேன் பி மேக் ஏ செகண்டரி கார்போகேட்டையான். ரொம்ப கவனிக்க வேண்டிய ஸ்ட்ரக்சரு. ஓகேங்களா? இந்த ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்திங்க அப்படின்னா இதில் செகண்டரி கார்போகேட்டையான் ஃபார்மேஷன் ஆகும். ஹியர் தட் கேன் பி ஃபார்ம் திஸ் ஏ செகண்டரி கார்போகேட்டையான்ஸ். அப்போ இந்த செகண்டரி கார்போகேட்டையானில் இப்போ பாருங்கள், இது வந்து ஆல்ஃபா கார்பன், இது வந்து பீட்டா கார்பன். இந்த பீட்டா கார்பன்லேருந்து ஒரு ஹைட்ரஜன் வெளியில் போயிட்டு இந்த பாண்ட் வந்து இங்கே ஷிஃப்ட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா வி கெட் திஸ் எ ப்ராடக்ட். என்ன ப்ராடக்ட் நமக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்படி ஒரு ப்ராடக்ட் நமக்கு கிடைக்கும். ஓகேங்களா? CH3 டபுள் பாண்ட் CH3 இந்த காம்பவுண்ட் அப்படியே இருக்கும். இங்கே வந்து என்ன இருக்கும் அப்படின்னா டபுள் பாண்ட் காம்பவுண்ட் வந்து ஃபார்மேஷன் ஆகும். அதாவது 3,3 டைமெத்தில் பியூட் 1 பியூட்டு 1 அல்கைல் சப்ஸ்டிடியூட் குரூப்ஸ். ஓகேங்களா? இது என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 1 அல்கைல் சப்ஸ்டியூஷன். ஓகேங்களா? இது ஒரு அல்கைல் குரூப் தான் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சப்ஸ்டிடியூட் ஆகிருக்கு. அப்போ இந்தாண்டு எதுவுமே என்ன ஆகலை அப்படின்னா சப்ஸ்டிடியூட்டே ஆகலை. ஓகேங்களா? இதுதான் ஒலிஃபின் கார்பன். அந்த கார்பன் டபுள் பாண்ட் இருக்கு இல்லைங்களா, அந்த கார்பன் நம்ம வந்து ஒலிஃபின் கார்பன் அப்படி சொல்கிறோம். அந்த ஒலிஃபின் கார்பனில் ஒரு சைடில் மட்டும் என்ன இருக்குது அப்படின்னா சப்ஸ்டியூஷன் இருக்குது. இப்படி ஒரு ஸ்டெப்பு நடக்கலாம், பீட்டா எலிமினேஷன் நடக்கலாம். ஆனால் கவனிங்க, இப்போ வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா இங்கே ஒரு மெத்தில் ஷிஃப்ட் நடக்கும். ஓகே, நான் கம்பேர் தட் ஆஃப் செகண்டரி கார்போகேட்டையான். இன்கேஸ் இந்த கார்போகேட்டையனை இது பண்ணுறதுக்கு இங்கே இருக்கிற அப்படியே மெத்தில் குரூப் இந்த பாண்டோடைய என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஷிஃப்ட் ஆகி இங்கே போயிடும். ஷிஃப்ட் ஆகி பாருங்கள், இங்கே வந்துருச்சு, இங்கே வந்திருக்கு, ஷிஃப்ட் ஆகி இங்கே வந்திருக்கு, ஷிஃப்ட் ஆகி இங்கே வந்திருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஷிஃப்ட் ஆகி எங்கே வந்திருக்கு, இந்த இடத்துக்கு வந்திருக்கு பாருங்க. இந்த இடத்துக்கு ஷிஃப்ட் ஆகி வந்திருக்குங்களா, இந்த இடத்துக்கு ஷிஃப்ட் ஆகி வந்துருச்சு. இப்போ இது கேன் பி ஃபார்ம் திஸ் ட்ரெஷரி கார்போகேட்டையான். இது கேன் பி ஃபார்ம் திஸ் ட்ரெஷரி கார்போகேட்டையான். இப்போ இந்த செகண்டரி கார்போகேட்டையானை கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த ட்ரெஷரி கார்போகேட்டையான் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா மோஸ்ட் ஸ்டேபிளாக இருக்கும். கம்பேர் தட் ஆஃப் செகண்டரி கார்போகேட்டையான் and then tertiary carbocation is the most stable component இருக்கும். tertiary carbocation is the most stable carbocation. அப்போ இந்த நல்லா கவனிங்க. ஓகேங்களா? இப்போ இதுவும் பீட்டா கார்பன் தான், இதுவும் பீட்டா கார்பன் தான். இப்போ இதில் இருக்கிற H+ அயன் வெளியில் போச்சுன்னா இந்த பாண்ட் இங்கே ஷிஃப்ட் ஆகும். இப்போ ஷிஃப்ட் ஆகும்போது நமக்கு என்ன ப்ராடக்ட் கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா, ஓகேங்களா, நமக்கு ப்ராடக்ட் என்ன ஃபார்மேஷன் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராடக்ட் நமக்கு கிடைக்கும். ஓகேங்களா? இந்த பாண்டு இங்கே ஷிஃப்ட் ஆகிட்டு ஓகே CH2 இருக்குங்களா, CH2 டபுள் பாண்ட் C பாண்டு CH3 அடுத்தது இந்த இது போயிடுச்சுங்களா. இங்கே என்ன இருக்கும் அப்படின்னா மேலே ஒரு ஹைட்ரஜன் இருக்குது பாருங்கள், அதுதான் CH பாண்டு, இங்கே ஒரு CH3, இங்கே ஒரு CH3, அதாவது CH3 ட்வைஸ்ன்னு போட்டிருக்காங்க. இப்படி ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து ஃபார்மேஷன் ஆகும். ஓகேங்களா? அப்படி இல்லை சார், கவனிங்க. ஓகேங்களா? இதுவும் பீட்டா கார்பன் தான், இது ஒரு பீட்டா கார்பனு, இது ஒரு பீட்டா கார்பன். இந்த பீட்டா கார்பனில் இருக்கிற இந்த ஹைட்ரஜன் வெளியில் போச்சுன்னா இந்த பாண்டு இங்கே ஷிஃப்ட் ஆகும். அப்போ என்ன ஃபார்மேஷன் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா கவனிங்க, இந்த கார்பன் ஓகேவா, இந்த கார்பனு, இந்த கார்பன், அதாவது ட்ரெஷரி கார்போகேட்டையான் இருக்கிற கார்பனு, இந்த ஹைட்ரஜன் போனதுனால இங்கே ஒரு டபுள் பாண்ட் வந்துருச்சு. இந்த டபுள் பாண்டு தான், இந்த பாண்டு தான் இங்கே வந்து டபுள் பாண்டாக வந்திருக்கு பாருங்கள். இது ஒரு மெத்தில் குரூப்பு, இது ஒரு மெத்தில் குரூப், இது ஒரு மெத்தில் குரூப்பு, இது ஒரு மெத்தில் குரூப். ஓகேங்களா? அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு CH3 குரூப்பு, இது ஒரு CH3 குரூப், இது ஒரு CH3 குரூப். ஓகேங்களா? இதில் 2 அல்கைல் சப்ஸ்டியூட்டட், 2 அல்கைல் குரூப் என்ன இருக்குது அப்படின்னா சப்ஸ்டியூட் ஆகிருக்கு. ஓகேங்களா? என்னென்னா இது ஒரு அல்கைல் குரூப்பு, இது ஒரு அல்கைல் குரூப்பு சப்ஸ்டியூட் ஆகிருக்கு. ஓகேங்களா? அது இதில் பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை அல்கைல் குரூப்பு, 1 2 3 4, இதில் எல்லாம் சேர்ந்து ஒரே ஒரு அல்கைல் குரூப்பு தான் சப்ஸ்டியூட் ஆகிருந்துச்சு. இதில் 4 அல்கைல் குரூப்பு சப்ஸ்டியூட் ஆகிருக்கு. இதில் 3 அல்கைல் குரூப்பு தான் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 2 அல்கைல் குரூப் தான் சப்ஸ்டியூட் ஆகிருக்கு. வாட் சேஸ் தட் சேஸ் ஆஃப் ரூல், சேஸ் ஆஃப் ரூல் என்ன சொல்லுதுங்க? வாட் சேஸ் தட் சேஸ் ஆஃப் ரூல் பாருங்கள், மறுபடியும் இப்போ ரூலை பாருங்கள். டியூரிங் த இன்ட்ராமாலிகுலர் டீஹைட்ரேஷன், டியூரிங் த intramolecular dehydration, if there possibility to form a carbon-carbon double bond, carbon-carbon double bond பாருங்க, இதுவும் carbon-carbon double bond component தான், இதுவும் carbon-carbon double bond component தான், இதுவும் carbon-carbon double bond component தான்.
ஓகேங்களா, இதுவும் கார்பன் கார்பன் டபுள் பாண்ட், இதுவும் கார்பன் கார்பன் டபுள் பாண்ட். இதில் எது மோஸ்ட் ஃபேவரபுளாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்து அப்படின்னா மோர் சப்ஸ்டியூட்டட், த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் மோர் சப்ஸ்டியூட்டட் ஓலிஃபின்ஸ் ஆர் மோஸ்ட் ஸ்டேபிள் காம்பனண்ட். அப்போ இதில் தான் நிறைய சப்ஸ்டியூட்டட் இருக்குது, அதனால் இது தானே இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட் ஸ்டேபிள் காம்பனண்ட்டாக இருக்கும். ஓகேங்களா, லிசனிங் ஹியர். during the intramolecular dehydration, if there are possibilities to form a carbon-carbon double bond at a different locations. இப்போ நம்ம போட்டு பார்த்தீங்களா இதில் 1,3 ஷிஃப்டிங் நடக்கும், மெத்தில் ஷிஃப்டிங் நடந்துச்சு. ஓகேங்களா, இந்த கார்பன் போயிட்டு இங்கேருந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஷிஃப்ட் ஆகிட்டு எனக்கு என்ன பிகாஸ் ஆஃப் தட் இஸ் கம்பேர் தட் ஆஃப் tertiary carbocation and then secondary carbocation. that is a tertiary carbocation is the most stable. அதனால தன்னை ஸ்டெபிலைஸ் பண்ணிக்கிறதுக்காக ஒரு மெத்தில் குரூப்பையே ஷிஃப்ட் பண்ணிக்கும். ஓகேங்களா, that is highly substituted olefins. Okay, that is a dehydration. 3,3 dimethyl 2-butanol gives this mixture of alkenes. The secondary carbocation formed these reactions undergoes the rearrangement to form this more stable than tertiary carbocation. அதோட tertiary carbocation வந்து most stable இருக்கும். அதனால this is the maximum amount of product. This is the major product. இந்த ப்ராடக்ட் நமக்கு என்ன இருக்கும் அப்படின்னா மேஜராக இருக்கும், அதாவது 64%. இது ஒரு 33%. ஏன்னா because they can be containing a 2 substituted, but it can be containing that is only one substituted groups. இது ஒரே ஒரு substituted தான் இருக்குது, எல்லாம் சேர்ந்து ஒரே substituted தான் கன்சிடர் பண்ணணும். ஓகேங்களா, so they can use this maximum product. Then okay, that is evaluation yourself. What is the major product obtained when 2,3 dimethyl pentane 3-ol is the heated within the presence of sulfuric acid? ஓகேங்களா, இது என்ன காம்பனண்ட் அப்படின்னு பார்த்துருவோம். ஓகேங்களா, பென்டேன். அப்போ ஃபஸ்ட்டு 5 கார்பன் போட்டுக்கோங்க, 1 2 3 4 5 கார்பன் போட்டுட்டீங்க. ஓகேங்களா, 2,3 டைமெத்தில், இங்கே ஒரு மெத்தில் குரூப் போட்டாச்சு. ஓகேங்களா, இங்கே ஒரு மெத்தில் குரூப் போட்டாச்சு. இங்கே ஏன் கொடுத்துருக்காங்க, அப்போ எல்லாமே சேச்சுரேட்டட் தான், சிங்கிள் பாண்டு தான். ஓகேங்களா, அப்புறம் 2,3 டைமெத்தில் பென்டேன் 3-ol, இதுலேயே ஒரு OH குரூப் இருக்குது. அப்போ இங்கே என்ன வரும், CH3 வரும். இங்கே என்ன வரும், CH வரும். இங்கே என்ன வரும், CH2 வரும். இங்கே என்ன வரும், CH3 வரும். இப்போ வாட் இஸ் த ஸ்ட்ரக்சர், CH3 CH2 CHOH. ஓகே, CH3 CH3. ஓகே, வாட் இஸ் த ஸ்ட்ரக்சர் நல்லா கவனிங்க. CH3 bond C, H2 bond C, bond CH3 bond OH, bond CH, CH3 bond CH3. ஓகேங்களா, இது வந்து இன்ட்ராமாலிகுலர் டீஹைட்ரேஷன் நடக்குது. ஓகே, this is the component they can be undergoes is a intramolecular dehydration. What takes place, it is during this intramolecular dehydration. இதில் இருந்து OH குரூப் கண்டிப்பாக வெளியில் போயிடும். வெளியில் போயிடுச்சுன்னா they can be make a tertiary carbocation. They can be make that tertiary carbocation. That is a tertiary carbocation is the most stable, we know that. This is also beta carbon, this is also beta carbon. ஓகேங்களா, இதில் இருக்கிற ஹைட்ரஜன் ரீப்ளேஸ் ஆகலாம், இல்லை இதில் இருக்கிற ஒரு ஹைட்ரஜன் ரீப்ளேஸ் ஆகலாம். இதையும் பீட்டா கார்பன் சொல்கிறோம், இதில் இருக்கிற ஒரு ஹைட்ரஜன் கூட ரீப்ளேஸ் ஆகலாம். இது சாரி இது வந்து ஆல்ஃபா கார்பன் சொல்லலாம். இதுவும் இது வந்து ஃபங்க்ஷனல் குரூப் அட்டாச் ஆல்ஃபா கார்பன், இது பீட்டா கார்பன். இங்கே இருக்கிற ஒரு ஹைட்ரஜன் போகலாம், இந்த ஹைட்ரஜன் போகலாம், இல்லை இந்த ஹைட்ரஜன் போகலாம். இப்போ நமக்கு 3 டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் த ப்ராடக்ட் வந்து பாசிபிலிட்டிஸ். இந்த ஹைட்ரஜன் போனால் என்ன நடக்கும், இந்த ஹைட்ரஜன் போனால் என்ன நடக்கும், இந்த ஹைட்ரஜன் போனால் என்ன நடக்கும், இந்த ஹைட்ரஜன் போனால் நடக்கும். இதில் எது மோஸ்ட் ப்ராடக்டாக இருக்குது அப்படிங்கிறத பாருங்கள். ஓகேங்களா, நான் உங்களுக்கு எல்லாமே சொல்லியிருக்கேன். ஓகேங்களா, ஸோ இப்போ அந்த காம்பவுண்டில் 3 ஹைட்ரஜனை ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டு எதில் மோஸ்ட் சப்ஸ்டியூட்னு வருதுன்னு ஓகேங்களா காம்பவுண்ட் போட்டு எனக்கு ஆன்சர் அனுப்பிவிடுங்க கண்டிப்பாக. ஓகே, நெக்ஸ்ட் we are discuss about then another one of a very 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 important 5 mark question. It is known as the oxidation of alcohol. Oxidation of alcohol. That alcohol, what is the oxidation? Addition of oxygen or removal of hydrogen. That is we are called as an oxidation. Addition of oxygen or removal of hydrogen mean that is we are called as an oxidations. That the alcohol they can be undergoes this oxidation in the presence of any oxidizing agent, powerful oxidizing agent. That final product it is known as the carboxylic acid. The final product is known as the carboxylic acid. We know that. Okay, what does mean by oxidizing agent? Those the agent they can be used to oxidize the one of the component, but they can be undergoes this reduction mean that is we are called as an oxidizing agents.
What are the powerful oxidizing agent? Acidified potassium permanganate, KMNO4. Okay, then acidified potassium dichromate, K2Cr2O7, and then chromyl chloride, CrO2Cl2, chromyl chloride. These are all the oxidizing agents. These nitric acid also act as the oxidizing agent. அதுவுமே இது என்ன ஆகும் அப்படின்னா oxidizing agent தான் act பண்ணும். These are all that here we are using the sodium chromate, that is acidified sodium chromate. That is a acidified sodium dichromate act as the powerful oxidizing agent. Okay, that is a primary alcohol. Here we are using this a primary alcohol because there is a OH group, functional group alpha carbon, they containing only one substituted. So that is we are called as a primary alcohol. இதை நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா primary alcohol அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஓகேங்களா? இப்போ இந்த primary alcohol ஆக்சிடைஸ் பண்ணுறீங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன ஆகும் அப்படின்னா இதில் இருக்கிற ஹைட்ரஜன், இதில் இருக்கிற ஒரு ஹைட்ரஜன், ஓகேங்களா, இதோட சேர்ந்து நமக்கு என்ன ஆகிடும் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆக்சிஜனோட சேர்ந்து வாட்டராக வெளியில் போயிடும். ஸோ இப்போ CH3 CHO is the product. CH3 CHO. Okay, what is meant by oxidation? Addition of oxygen or removal of hydrogen. Here this can be removed that 2 hydrogen from this component. So that is here called as an oxidation. இதனால் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா oxidation அப்படின்னு சொல்கிறோம். இது furtherly they can be undergoes as oxidation. இப்போ பாருங்கள் இந்த ஆக்சிஜன் மறுபடியும் இதோட சேர்த்துருக்காங்க. அப்போ we get this carboxylic acid. Okay, that acetic acid is a product. Ethanoic acid or acetic acid. Okay, during the oxidation of primary alcohol does not lost that any carbon atom. இங்கே பாருங்கள் இனிஷியலாக 2 கார்பன் இருந்துச்சு, ப்ராடக்ட்லேயும் 2 கார்பன் இருக்குது. So does not lost that any carbon atom. Okay, now can be considered as a secondary alcohol. Okay, that is isopropyl alcohol. That is isopropyl alcohol. During the oxidation it can be lost that 2 hydrogen atoms. First என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த 2 ஹைட்ரஜனும் இந்த ஆக்சிஜனோட சேர்ந்து வாட்டராக வெளியில் போயிடும். We get this keto component. Keto component கிடைச்சிடும். ஓகேங்களா? ஃபர்தர்லி தே கேன் பி அண்டர்கோஸ் அஸ் ஆக்சிடேஷன். தே கேன் பி யூஸ் டு த பிரேக் தட் கார்பன் கார்பன் சிங்கிள் பாண்ட். இந்த பாண்ட் என்ன ஆகும் அப்படின்னா கார்பன் கார்பன் சிங்கிள் பாண்ட் வந்து பிரேக் ஆகும். ஒரு ஆக்சிடேஷன் அப்போ 3 ஆக்சிஜன் ஆட்டம் இருக்கிறதா தான் மீனிங்கு. ஓகேங்களா? 3 ஆக்சிஜன் ஆட்டம் இருக்கிறதா தான் மீனிங்கு. இப்போ நல்லா கவனிங்க, இந்த CH3லேருந்து ஒரு ஹைட்ரஜன் வந்து இங்கே வந்துடும். ஓகேங்களா? ஒரு ஆக்சிஜன் வந்து 3 ஆக்சிஜனில் ஒரு ஆக்சிஜன் வந்து இதோட சேர்ந்துக்கும். அப்போ CH3 C டபுள் பாண்ட் O பாண்ட் OH நமக்கு கிடச்சிடும். பாருங்கள், இந்த 3 ஆக்சிஜன்லேருந்து ஒரு ஆக்சிஜன் இங்கே வந்துருச்சு, ஒரு ஹைட்ரஜன் 3 ஹைட்ரஜன்லேருந்து ஒரு ஹைட்ரஜன் இதுக்கு வந்துருச்சு. அப்போ நமக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா எத்தனாயிக் ஆசிட் இஸ் அ ப்ராடக்ட். ப்ளஸ் இந்த CH2 இருக்கும் இல்லையா சார், அது என்ன சார் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா HCOOH ஃபார்மேஷன் ஆகும், ஃபார்மிக் ஆசிட்டாக கிடைக்கும். இட்ஸ் அ பை ப்ராடக்ட், அவங்க புக்கில் கொடுக்கல. ஸோ பை ப்ராடக்டாக வி கெட் திஸ் ஏ ஃபார்மிக் ஆசிட். ஓகேங்களா? இப்போ ரிமைனிங் இருந்த 2 ஆக்சிஜனு இந்த CH2ஓட சேர்ந்து ஃபார்மிக் ஆசிட்டாக நமக்கு கிடைச்சிடும். ஓகேங்களா? now compare, that is initially the compound containing 3 carbon atom, finally they can be containing only the 2 carbon atoms. எத்தனை கார்பன் ஆட்டம் தான் இருக்குங்க? 2 கார்பன் ஆட்டம். so that secondary alcohol they can be undergoes as oxidation means it is they can be lost that 1 carbon atom, okay. Furtherly they can be stopped that further oxidation of aldehyde or the ketone, just we can be add for that PCC. What is the meaning of PCC? What is the meaning of PCC? That is a PCC is nothing but pyridinium chlorochromate. Okay, we are using that as a pyridinium chlorochromate. The further the stop that oxidation of alcohol. Further stop the oxidation of alcohol. The tertiary alcohol அதே மாதிரி தாங்க. First they can be form this olefin வந்து formation ஆகும், அப்புறம் என்ன ketone formation ஆகும், அப்புறம் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா they can produce a carboxylic acids. We compare that of initial and finally they can be lose that 2 carbon atom, 2 carbon atom லாஸ் ஆயிருக்கும். பிரைமரி ஆல்கஹால் ஆக்சிடைஸ் பண்ணும்போது கார்பன் எதுவுமே லாஸ் ஆகாது. செகண்டரி ஆல்கஹால் ஆக்சிடைஸ் பண்ணிங்கன்னா ஒரு கார்பன் லாஸ் ஆகும். ட்ரெஷரி ஆல்கஹால் ஆக்சிடைஸ் பண்ணிங்கன்னா 2 கார்பன் ஆட்டம்ஸ் லாஸ் ஆகும். ஓகேங்களா? டைம் இருந்தால் கடைசியாக நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். நெக்ஸ்ட் we are discuss about that is a Swan oxidation. What is mean by Swan oxidation is nothing but, okay, in this method dimethyl sulfoxide. This is nothing but this is a component we are called as a dimethyl sulfoxide is used for the oxidizing agent. இந்த போனதில் நம்ம என்ன பண்ணோம்? acidified potassium dichromate or acidified potassium permanganate or acidified sodium dichromate we are using for the oxidation process. During this process here we are using this dimethyl sulfoxide is act as the oxidizing agent. It is converted into this alcohols into the ketones or aldehydes. அது என்ன பண்ணுச்சு? ரொம்ப பவர்ஃபுல் ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட்டை யூஸ் பண்ணதுனால
we get the final product is we get in this carboxylic acid is a final product. But they can be produced as either the aldehyde or keto components. Here we are can be using for that isopropyl alcohol or propane 2-all. Propane 2-all, they can be treated with the dimethyl sulfoxide and then oxal chloride. That is oxal chloride is nothing but it is oxalic acid. What is the formula? COOH single bond COOH. That is here called as an oxalic acids. They can be react with the phosphorus pentachloride. They can be produced as oxal chloride CH3COCl. Okay, COCl bond COCl. That is here called as an oxal chloride. In the chloride combination சொல்றோம் அப்படினா that is here called as an oxal chloride. Okay, in the presence of triethylamine CH3 bond CH2. Okay, that is a thrice n times. Okay, that is we are called as an triethylamine. Okay, in the presence of triethylamine, it can be produced just in the nothing but in the இங்க இருக்கிற ஒரு ஹைட்ரஜனும் இங்க இருக்கிற ஒரு ஹைட்ரஜனும் ஓகேங்களா என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த ஆக்சிஜனை எடுத்துக்கிட்டு நல்லா கவனிங்க இந்த ஹைட்ரஜனும் இந்த ஆக்சிஜன் எடுத்துக்கிட்டு வாட்டரா கன்வெர்ட் ஆகிடும். சாரி கவனிங்க இந்த ஹைட்ரஜனும் இங்கே இருக்கிற சிஎல் இங்கே இருக்கிற சிஎலோட சேர்ந்து 2HCl போய்டும். இங்கே இருக்கிற ரெண்டு ஹைட்ரஜனு இங்கே ரெண்டு குளோரினோட சேர்ந்து 2HCl வெளியில் போய்டும். ரிமைனிங் கவனிங்க இங்கே இருக்கிற ஒரு கார்பன் மோனாக்சைடும் இந்த ஆக்சிஜனும் சேர்ந்து கார்பன் டை ஆக்சைடாக போய்டும். நல்லா கவனிச்சிங்களா? கவனிங்க மறுபடியும் சொல்கிறேன் பாருங்கள். இங்கே இருக்கிற ஒரு ஹைட்ரஜனும் இந்த குளோரினோட சேர்ந்து 2HCl வெளியில் போய்டும். அப்போ நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? CH3 டபுள் பாண்ட் CO கிடைச்சிடும். CH3 டபுள் பாண்ட் CO கீட்டோன் காம்பவுண்ட் அசிட்டோன் காம்பவுண்ட் வந்து ஃபார்மேஷன் ஆகும். இங்கே இருக்கிற ஒரு ஆக்சிஜனும் இதோட ஒரு கார்பன் மோனாக்சைடு சேர்ந்து கார்பன் டை ஆக்சைடாக கன்வெர்ட் ஆகிடும். இப்போ CH3S டைமெத்தில் சல்ஃபைடு ரிமைனிங் வந்து என்ன இருக்குது? CO மட்டும் இருக்குது. இது CO வந்து ஃபார்மேஷன் ஆகும். So that reactions we are called as a Swan oxidation reaction. It is a secondary alcohol they can use this keto compound. இதிலேயே நான் ஒரு primary alcoholic compound எடுக்கிறேன். CH3 bond CH2OH எத்தில் ஆல்கஹால் எடுத்துக்கிட்டேன். அதே டைமெத்தில் சல்ஃபைடு அதே ஆக்சால் குளோரைடு எடுத்துக்கிட்டேன். இப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா இங்கே இருக்கிற ஒரு ஹைட்ரஜனும் சேர்ந்து என்ன ஆகிடும்? HCl வெளியில் போய்டும். அப்போ நமக்கு என்ன ப்ராடக்ட் கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா CH3CHO கிடைக்கும் ப்ளஸ் டைமெத்தில் சல்ஃபைடு. அதே தான் அப்படியே ப்ராடக்ட். இந்த ஆக்சிஜனும் இந்த கார்பன் மோனாக்சைடு சேர்ந்து என்ன ஆயிடுச்சு? கார்பன் டை ஆக்சைடு போயிடுச்சு. ரிமைனிங் ஒரு கார்பன் இருக்கும். ஓகேங்களா? புரியுதுங்களா? இந்த மாதிரி நீங்கள் எந்த ஆல்கஹால்ஸ் வேணாலும் யூஸ் பண்ணலாம். த பிரைமரி ஆல்கஹால் தே கேன் பி அண்டர்கோஸ் திஸ் ஆக்சிடேஷன். தே கேன் யூஸ் திஸ் ஆல்டிகைட் காம்பனன்ட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் பாருங்கள் ஒரு என்ன எடுக்கிறேன் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு பென்சைல் ஆல்கஹால் எடுக்கிறேன். C6H5 bond CH2OH எடுக்கிறேன். ஓகேங்களா? இந்த காம்பவுண்டுக்கு பதிலாக we are using the benzyl alcohol. அதே டைமெத்தில் சல்ஃபாக்சைடு போட்டுருக்கு. இங்கே பாருங்கள் இந்த ஹைட்ரஜனு வெளியில் போயிடும். ஓகேங்களா? இந்த HCl வெளியில் போயிடும். ஓகேங்களா? அப்போ we get this benzaldehyde is the product. ப்ளஸ் அதே ரிமைனிங் பை ப்ராடக்ட் எல்லாம் சேமாக தான் வரும். புரியுதுங்களா? எனி கைண்ட் ஆஃப் பிரைமரி ஆல்கஹால் மெத்தனால் போட்டால் என்ன சார் நடக்கும்? மெத்தில் ஆல்கஹால் போட்டால் என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்ப்போமா? இந்த ஐசோப்ரோபைல் ஆல்கஹாலுக்கு பதிலாக அதாவது ப்ரோபேன் 2-ஆலுக்கு பதிலாக நான் மெத்தனால் யூஸ் பண்ணுறேன். இங்கே இருக்கிற ஒரு ஹைட்ரஜனு இங்கே இருக்கிற ஒரு ஹைட்ரஜன். அப்போ என்ன வரும்? CH2O. இந்த CH2O இஸ் நத்திங் பட் ஃபார்மால்டிஹைடு இஸ் த ப்ராடக்ட். ப்ராடக்டாக இருக்கும். அப்போ ஸ்வான் ரியாக்ஷன்ஸ் தே கேன் யூஸ் டு ஃபார் தட் ஆல்டிஹைட்ஸ் அண்ட் தென் கீட்டோன்ஸ். ஓகேங்களா? தட் இஸ் யூஸ்வலி. இப்போ நான் இதில் நேர டைம் இருந்தால் சொல்லியிருந்தேன். இப்போ tertiary alcohol do not undergo this oxidation reactions under the normal conditions, but they can be elevated temperatures undergoes this oxidation agent. They can be cleaved that carbon single bond takes place to give this a mixture of carboxylic acids. For now we can be using for that tertiary butyl alcohol எடுக்கிறேன். ஓகேங்களா? ஹியர் யூஸிங் திஸ் ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட் பவர்ஃபுல் ஆக்சிடைசிங் யூஸ் பண்ணுறோம். தே கேன் பி கேரிட் அவுட் தட் ஹை டெம்பரேச்சர்ஸ். அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா நல்லா கவனிங்க. இதில் இருக்கிற ஒரு ஹைட்ரஜனும் இதில் இருக்கிற OH குரூப்பும் வெளியில் போயிட்டு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் தே கேன் பி ஃபார்ம் திஸ் ஒலிஃபின் CH3 சிங்கிள் பாண்ட் C பாண்டு CH3 டபுள் பாண்ட் CH2 வந்து ஃபார்மேஷன் ஆகும்.
ஒலிஃபின் வந்து ஃபார்மேஷன் ஆகிடும். நல்லா கவனிங்க, என்ன ப்ராடக்ட் கிடைக்கும் நான் சொல்கிறேன். CH3 பாண்ட் C பாண்ட் CH3 டபுள் பாண்ட் CH2. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பு வாட்டர் மாலிகுலர் வெளியே போய்ட்டு இது கிடைக்கும். அடுத்து ஃபர்தராக ஆக்சிடைஸ் பண்ணிங்கன்னா இங்கே O சேர்த்துங்க. ஓகேங்களா, இது என்ன இருக்கும் அப்படின்னா CH2 இருக்கு இல்லைங்களா, டியூரிங் த ஆக்சிடேஷன் 3 ஆக்சிடேஷன் வரும்போது என்ன ப்ராடக்ட் கிடைக்குன்னா இந்த CH2 வந்து HCOOH ஃபார்மேஷன் ஆகிடும். ஃபார்மிக் ஆசிட் ப்ளஸ் அசிட்டோனா ஃபார்மேஷன் ஆகும். CH3 they can produce acetone and then formic acid. இந்த காம்பவுண்டை நீங்கள் ஆக்சிடைஸ் பண்ணிங்கன்னா நல்லா கவனிங்க, CH3 பாண்ட் C பாண்டு CH3 டபுள் பாண்ட் CH2. ஓகே, they can be undergoes as oxidation. இது ஆக்சிடைஸ் பண்ணிங்கன்னா நமக்கு தெரியும் 3 moles of oxygen வந்து இங்கே வந்து சேர்ந்துட்டு நமக்கு கிட்டேருந்து CH3 பாண்ட் C டபுள் பாண்ட் O பாண்டு CH3 ப்ளஸ் HCOOH ஃபார்மேஷன் ஆகும். இதை ஆக்சிடைஸ் பண்ணிங்கன்னா கார்பன் டை ஆக்சைடு ப்ளஸ் வாட்டர் கிடைக்கும். கார்பன் டை ஆக்சைடு ப்ளஸ் வாட்டர் ஃபார்மேஷன் ஆகும். ஓகேங்களா, ஃபர்தராக இந்த கீட்டோ காம்பவுண்ட் இருந்துச்சுங்களா, இந்த கீட்டோ காம்பவுண்டு மறுபடியும் ஃபர்தராக ஆக்சிடைஸ் ஆகும்போது ஓகே இந்த பாண்டு பிரேக் பண்ணணும். இந்த பாண்டு பிரேக் பண்ணிவிட்டு இதில் பாருங்கள் 3 ஹைட்ரஜன் இருக்குது. அந்த 3 ஹைட்ரஜனில் 1 ஹைட்ரஜன் வந்து இங்கே வந்துடும், ஒரு ஹைட்ரஜன் இங்கே வந்துடும். ஓகேங்களா, 3 ஆக்சிஜனில் ஒரு ஆக்சிஜன் இங்கே வந்து விகிடந்து அசிட்டிக் ஆசிட். ரிமைனிங் CH2 குரூப் இருக்கும். அந்த CH2ஓட 2 ஆக்சிஜன் ரிமைனிங் இருக்க 2 ஆக்சிஜன் சேர்ந்து HCOOH கிடைக்கும். அப்படி ஃபைனலாக பார்த்தீங்கன்னா விகிடந்து அதுலேயும் அசிட்டிக் ஆசிட் இஸ் த ஃபைனல் ப்ராடக்ட். த டெர்ஷரி ஆல்கஹால் ஆல்சோ தே கேன் யூஸ் இஸ் ஏ அசிட்டிக் ஆசிட். ஓகே, பட் தே கேன் பி லூஸ் தட் 2 கார்பன் ஆட்டம்ஸ். 2 கார்பன் ஆட்டம்ஸ் என்ன ஆயிருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லாஸ் ஆகிருக்கும். ஓகேங்களா, இப்போ இந்த ஸ்வான் ஆக்சிடேஷன் ரியாக்ஷனு ஓகேங்களா, தென் oxidation of primary, tertiary and then secondary alcohols. Okay, this is also we can consider as a distinguish between the primary, secondary, tertiary alcohols. கண்டிப்பாக க்ளூவில் கேட்பாங்க. ஓகேங்களா, காம்பனண்ட் A B C அப்படின்னு வருதில் இனிஷியல் காம்பனண்ட்லேருந்து ஃபைனல் கார்பன் வரும்போது ஆக்சிஜன் ரைஸ் ஆகிருந்து கார்பன் குறைஞ்சிருந்துச்சுன்னா அதனோட 1 கார்பன் குறைஞ்சதுன்னா செகண்டரி ஆல்கஹாலாக இருந்திருக்கும், 2 கார்பன் குறைஞ்சிருந்துச்சுன்னா ட்ரெஷரி ஆல்கஹாலாக இருந்திருக்கும். ஓகேங்களா, ஸோ இப்போ இந்த ரியாக்ஷன்ஸை கேர்ஃபுல்லாக படித்து எழுதுங்க. ஓகேங்களா, அதே மாதிரி இதில் மேஜர் ப்ராடக்ட் வாட் ஆர் த மேஜர் ப்ராடக்ட் எது, மைனர் ப்ராடக்ட் எது, ஓகேங்களா, எது மோஸ்ட் சப்ஸ்டிட்யூட் காம்பனண்ட் தட் இஸ் யூர் கால்ட் அஸ் மேஜர் ப்ராடக்ட். நான் ஸ்ட்ரக்சர் மறுபடியும் சொன்னேன். ஓகேங்களா, CH3 பாண்ட் CH2 பாண்ட் C பாண்டு CH3 பாண்டு OH பாண்டு CH2 CH3 சாரி இங்கே வந்து இது வரணும், இங்கே CH2 தான் வரும், இது வராது. இந்த இடத்துல ஒரு CH3. நல்லா கவனிங்க, இதில் OH வெளியில் போயிடும். இது ட்ரெஷரி கார்போகேட்டையன் தான். இந்த ட்ரெஷரி கார்போகேட்டையன் மோஸ்ட் ஸ்டேபிளாக இருக்கும். இந்த ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன் வெளியில் போச்சுன்னா என்ன ப்ராடக்ட் கிடைக்குன்னு பாருங்கள். அதே மாதிரி இதில் இருக்கிற ஒரு ஹைட்ரஜன் வெளியில் போச்சுன்னா இங்கே டபுள் பாண்ட் வரும். இது போச்சுன்னா இங்கே டபுள் பாண்ட் வரும், இது போச்சுன்னா இங்கே டபுள் பாண்ட் வரும், இல்லை இந்த ஹைட்ரஜன் போச்சுன்னா இங்கே டபுள் பாண்ட் வரும். அப்போ எது மோஸ்ட் சப்ஸ்டிட்யூட்டட் காம்பனண்ட் அப்படிங்கிறது பார்க்கணும். ஓகேங்களா, பார்த்துட்டு எது மோஸ்ட் சப்ஸ்டிட்யூட்டட் காம்பனண்ட்டாக இருக்குது ஓகேங்களா விச் இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சரை நீங்கள் எனக்கு எழுதி கண்டிப்பாக உங்கள் கெமிஸ்ட்ரி டீச்சர்ஸ்க்கு அனுப்பி வைங்க. கண்டிப்பாக இந்த லெசனை தரவாக படிங்க. ஓகேங்களா, கண்டிப்பாக எக்ஸாம்ஸ் இருக்கும். அப்படி இல்லைனாலுமே உங்களுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லாமே நீட்டில் ஓரியன்டாக வரும், ஹையர் ஸ்டடீஸில் எல்லாமே இருக்கும். அதனால் கண்டிப்பாக இந்த ஆல்கஹால்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக கேட்பாங்க. தயவு செஞ்சு தரவாக படிங்க எல்லாருமே. ஓகே, தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் கோஆப்ரேஷன்.